Good morning, my dear students. This is Robil Islam, your English teacher. In my last class, I taught you themes. Today, I'm going to touch upon a passage that is when a girl is married. We will discuss questions, summary, vocabulary, and some other things. Thank you very much for sending your home text. I have already got it. So, my dear students, let's initiate our class. I welcome all of you to my online class. This is Robiul Islam. Today's topic is the cards of early marriage when a girl gets married. This is the passage. All right. So first of all, I like to invite someone from you to start reading, and then we will discuss. All right. কে পড়বে প্রথমে, তারপর এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। যার নেটওয়ার্ক ভালো, আশা করি তার সে পড়লে সুবিধা হবে। আমি পড়বো স্যার। নামটা বলো। স্যার মাহিয়া। হ্যাঁ মাহিয়া, প্লিজ সবার স্পিকারটা একটু অফ করে রাখো, মিউট করে রাখো। আমরা আলোচনা করব, ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস করব পড়ার পরে। হ্যাঁ প্লিজ মাহিয়া, প্লিজ স্টার্ট রিডিং। স্যার বাংলাও কি পড়বো স্যার? তুমি ইংরেজি পড়ো, যদি বাংলা পাশাপাশি বলতে পারো প্লাস পয়েন্ট, তা বললে প্রবলেম নেই, আমি আলোচনা করব, সমস্যা নেই। When a girl gets married, When a girl get married, she usually drops out of a school and begins full-time work in her lost household. যখন কোনো মেয়ের বিয়ে হয়, সাধারণত সে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে এবং শ্বশুরবাড়ির সার্বক্ষণিক কাজ শুরু করে। In the in-laws house, she is marginalized. শ্বশুরবাড়িতে সে প্রান্তীয় অবস্থানে থাকে। She becomes vulnerable to all forms of abuse, including dowry-related violence. যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা সহ সব ধরনের নিপীড়নের নিকট অরক্ষিত হয়ে পড়ে। In Bangladesh, it is still common for a bride family to pay dowry despite the practice being illegal. বিয়ের পরে বাংলাদেশে এখনো কনের পরিবারের যৌতুক প্রদান সাধারণ বিষয়, বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও। Dowry demands can also continue after the wedding. For an adolescent bride, even if her in-laws are supportive, there are greater health risks in terms of pregnancy and childbirth. The majority of adolescent brides and their families are uninformed of insufficiently informed about reproductive contraceptions. The mortality rate for adolescents is double the nation rate. When adolescent girls are all right. Mahia, please. Thank you very much for reading out. এখানে হচ্ছে কিছু কিছু উচ্চারণ আমাদের ঠিক করতে হবে। আনইনফর্মড একটা, তারপর হচ্ছে ন্যাশনাল, ওকে, অ্যাডোলেসেন্ট, তারপরে আছে ডাউরি, ডিমান্ড, হ্যাঁ, ভালনারেবল, এই উচ্চারণগুলো আমাদের ঠিক করতে হবে। অলরাইট। আচ্ছা, সুরাইয়া খানম, তোমার নেটওয়ার্ক কি ভালো আছে? জি স্যার। নেটওয়ার্ক ভালো আছে? স্যার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ আমার কথা পাচ্ছি। প্লিজ তুমি এখান থেকে রিজনস ফর adolescent fertility when adolescent girls are pulled out of school, এখান থেকে। জি স্যার। হ্যাঁ। When adolescent girls are pulled out of school either for marriage or work, they often lose their mobility, their friends and their social status. The lack of mobility among adolescent girls also curtails their economic and non-formal educational opportunities. Moreover, they lack information about health issues. According to a study, only about 3 in 5
adolescents have even heard of HIV. It is also reported that more than 50% of adolescents girls are undernourished and suffer from anemia. Adolescent fertility is also high in Bangladesh. The contribution of the adolescent fertility rate to the total fertility rate increased from 20.3% in 1993 to 24.4% in 2007. Moreover, neonatal mortality is another concern for younger mothers. All right, all right. When Thank you, the situation please for stop. Thank you, Suraya. আমি তোমাদের তোমরা প্রথমে পড়বা, তারপর আমরা আলোচনা করব। তো এটাকে একটু আমরা যতটুকু পড়েছি আমরা একটু বঙ্গ অনুবাদ করে নিব, তারপরে ফাইনালি আলোচনা করব। তো আমি বঙ্গ অনুবাদটা আমি কার কাছ থেকে নিতে যাই? ইমাম শিমুল। শিমুল শুনতে পাও? জি স্যার। হ্যাঁ শিমুল, আমরা মোটা দাগে হচ্ছে মাহিয়া এবং সুরাইয়া পড়ার চেষ্টা করেছে দা হোয়েন এ গার্ল গেটস ম্যারিড। আমরা লাইন বাই লাইন না পড়ে একেবারে তুমি বঙ্গ অনুবাদটা কি বললা প্রথম থেকে যদি একটু বলার চেষ্টা করতে, তারপরে আমি আলোচনা করি। স্যার এই প্রথম প্যারায় স্যার, প্রথম প্যারায় যখন স্যার একটা বালিকার যে সময় স্যার একটা বালিকার যে সময় স্কুল কলেজে যায়, সেই অবস্থায় যদি সে কিশোরী যদি বিবাহ হয়ে যাওয়ার পরে যে তার অসুবিধা হয়, লেখাপড়ার গতি বেগ নষ্ট হয় স্যার। এই লেখাপড়া আর স্যার তার শ্বশুর বাড়িতে যে কাজকর্মের শিকার হয়, এবং ডাউরি সিস্টেম মানে স্যার আপনার ডাউরি স্যার আপনার যৌতুকের যে বিষয়টা স্যার, এই যৌতুকের কারণে স্যার অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয় স্যার। এটা বাংলাদেশে যেহেতু স্যার এটা স্বাভাবিক প্রথা হিসেবে অব্যাহত আছে স্যার, সেক্ষেত্রে অনেক পিতা কি কনে পক্ষের অসুবিধা হয় স্যার। আর দ্বিতীয় প্যারায় স্যার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাতৃ মৃত্যুর হার বেশি স্যার। আর এই যে আমরা দেখি যে বাল্য বিবাহের হার বেশি স্যার। অলরাইট, ভেরি গুড। পূজার কাছ থেকে বয়েজ আর নট ফ্রি ফ্রম রিস্ক while the situation for adolescent boys, এখান থেকে শুনবো পূজার কাছ থেকে, and then I will start discussing from A to Z. স্যার মানে বাংলা পড়বো ইংরেজি পড়বো দুটো একসাথে, তাই? তুমি ইংরেজিটা পড়ো, তারপরে বাংলাটা আমরা পড়বো, সমস্যা নেই। while the situation, হ্যাঁ প্লিজ, while the situation এখান থেকে হ্যাঁ while the situation for adolescent boys is somewhat better, many are vulnerable and lack the power to make decisions about their own lives. Many boys who are unable to go to school or are unemployed remain unaware of social or health issues. They are at considerable risk of being drawn into criminal activities. They are also more likely to get exposed to drugs and alcohol. All right. So after reading out the passage, আমরা কি বুঝতে পারি যে বিষয়টা হচ্ছে গ্রামে যে ডাউরি সিস্টেম আছে, তারপর হচ্ছে আর্লি ম্যারেজ আছে, তারপরে হচ্ছে যে অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে ছেলেমেয়েরা কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়, এই টোটাল বিষয়টা হচ্ছে এমন। এই বিষয়টা আমরা এটা যেহেতু প্যাসেজটা পড়া হয়েছে, আমরা প্যাসেজটা আলোচনা করব। এই প্যাসেজটা আমি এখন মিনিমাইজ করে রাখি, সবাইকে ফ্রন্টে নিয়ে আসি। প্যাসেজটা তো সবাই মোটামুটি দেখেছো, রাইট? জি স্যার। আচ্ছা, অলরাইট। হ্যাঁ, আমরা একবার ফ্রন্টে চলে এসেছি। সো ফারহানা, এবার হচ্ছে ডিসকাশন হবে। আমরা যাদের সম্ভব যে ভিডিও অন করতে পারি, ভিডিও যারা পসিবল ভিডিও অন করতে পারি, সমস্যা নেই। ডিসকাশনটা একেবারে যেহেতু আমাদের লাইভ হচ্ছে সুবিধা হবে যাদের সমস্যা নাই নেটওয়ার্কে। অলরাইট ফারহানা, কিছু কোশ্চেন আমার কাছে অলরেডি এসেছে, কোশ্চেনগুলো আমরা আলোচনা করব। তার আগে হচ্ছে আমি একটু তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই যে আউট অফ দ্য প্যাসেজ, ওকে, আফটার রিডিং দ্য প্যাসেজ, হোয়াট সর্ট অফ ইনফরমেশন ইউ হ্যাভ গট, কি বুঝতে পেরেছো?
যাদের নেটে সমস্যা আছে তারা ভিডিও মাঝে মাঝে অফ করে রাখতে পারে, সমস্যা নেই। যে কথা বলবে সে ভিডিওটা অন করলে হচ্ছে। জি ফারহানা, স্যার, হ্যাঁ ফারহানা কি বুঝতে পারলা? বলেন। হ্যাঁ, অল্প বয়সে যে আর্লি স্যার। ম্যারেজ হচ্ছে, তারপর ডাউরি সিস্টেম আছে, ইগনোরেন্স দেখতেছি, স্যার, পোভার্টি দেখতেছি, এ বিষয়ে আমি একটু আলোচনা শুনতে চাচ্ছি তোমার কাছ থেকে। জি স্যার, সাধারণত বাংলাদেশে মেয়েদেরকে এখনো পর্যন্ত সে আগের মতো দেখা হচ্ছে। আর সাধারণত আর্লি ম্যারেজ যেটা আমাদের প্যাসেজে পড়ছি, এই ক্ষেত্রে দারিদ্রের কারণে, কারণ দারিদ্র্যের জন্য সুশিক্ষার অভাব আছে, সচেতনতার অভাব আছে। তারপরে স্যার মেয়েরা যখন তাদের স্কুল থেকে ছেড়ে দিতে হয়, তখন মেয়েরা ভালো অবস্থা থাকে। তাছাড়া স্যার প্রেগনেন্সি বা চাইল্ড বার্থের জন্য মেয়েরা তাদের জীবন হারাচ্ছে, স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকতেছে মেয়েদেরকে। তারপরে স্যার এই প্যাসেজে আছে যে বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার, মানে যারা কিশোরী তাদের মাতৃমৃত্যুর হার অনেক বেশি। আর স্যার যখন মেয়েরা স্যার স্কুল থেকে চলে যাচ্ছে, তখন তারা তাদের গতিশীলতা হারাচ্ছে, তাদের সামাজিক যে অবস্থান আছে সেটাও হারাচ্ছে স্যার। আর মূলত দারিদ্রতা যদি আমরা কমাতে পারি, তাহলে এই সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যেতে পারে। অল রাইট, থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ইউর গুড অ্যানালিসিস ফারহানা, থ্যাংক ইউ। আমরা তাহসিনের কাছে যেতে চাই। তাহসিন প্লিজ, যদি ভিডিওটা অন করা যায় ভালো হবে। যে কথা বলবে তার জন্য ভিডিও অন করলে ভালো হবে। আজকে আমার আচ্ছা আচ্ছা, সমস্যা নেই, ঠিক আছে তাহসিন। আমরা যে প্যাসেজটা পড়েছি, এই প্যাসেজে আমরা এই যে ডাউরি সিস্টেম এখনো প্রচলিত আছে, কিন্তু ডাউরি সিস্টেমটা এখনো প্রচলিত আছে এটা চেক দিতে পারতেছি না, এবং আমরা দেখছি অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছে। তো ডাউরি সিস্টেম এখনো বিদ্যমান আছে, এটা কোন ধরনের স্টেপ নিলে আমরা এই ডাউরি সিস্টেম রিডিউস করতে পারবো, আর এই যে আর্লি ম্যারেজটা কিভাবে স্টপ করতে পারবো অথবা রিডিউস করতে পারবো তুমি বলে মনে করো, ফ্রম ইওর কমন সেন্স? স্যার, আমি মনে করি এই যৌতুক প্রথা এবং বাল্যবিবাহের পেছনে প্রথম কারণ হচ্ছে সুশিক্ষার অভাব। কারণ অধিকাংশ সময় দেখা যায় এই যৌতুক এবং বাল্যবিবাহ ঘটে থাকে সমাজের পিছিয়ে পড়া, দারিদ্র এবং অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এখানে এছাড়াও আরো আছে আইন থাকার পরেও আইনের সঠিক প্রয়োগ না হওয়া, এছাড়াও আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভিন্ন অনিয়মের কারণে অনেক সময় বাল্যবিবাহ এবং যৌতুকের মতো ঘটনাগুলো তারা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এগুলো চলতে থাকে। এছাড়াও আরো রয়েছে সমাজে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তাদের অনেক সময় নীরবতার কারণে এই সমস্যাগুলো আসলে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে এগুলোকে প্রচার করে বিভিন্ন সময় অনেকটাই কমানো গিয়েছে, এখনো সম্পূর্ণ যায়নি, কিন্তু আমাদের ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে এবং আমরা আশা করতে পারি ভবিষ্যতে আরো হবে। Good analysis. Thank you very much, Tahsin. It's a really deep analysis. So, আমরা যেতে চাই সোমাইয়া খানম, প্লিজ। সোমাইয়া খানম, আনমিউট করো তোমার। জি স্যার। হ্যাঁ, সোমাইয়া খানম, আমরা দেখেছি যে তাহসিন খুব চমৎকারভাবে বর্ণনা দিল যে কি কারণে হচ্ছে আর্লি ম্যারেজ হচ্ছে আর কিভাবে চেক দেওয়া যায়, ডাউরি সিস্টেম আছে। তো এই মেয়েদের পক্ষ থেকে, মানে অ্যাজ এ গার্ল ইউ আর অ্যাজ এ গার্ল, এই যে ডাউরি সিস্টেমটা দেখতেছো, এইটা তুমি কোন ধরনের পদক্ষেপ নিবা এবং অন্যদের উৎসাহ দিবা এই ডাউরি সিস্টেমটা রিডিউস করার জন্য? তোমার থেকে, তোমার কমন সেন্স থেকে এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবা? এই যে বাল্য বিবাহটা সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের ডাউরি পরিবারের সিস্টেমটাও, সচেতনতা বেশি দরকার। যৌতুক বিষয়টাও এটা কিভাবে মানে যৌতুকটা রিডিউস করা যায় অথবা চেক দেওয়া যায় বলে তুমি মনে করো? আমরা বই পড়েছি, কিন্তু তোমার থেকেও তোমার নিজস্ব চিন্তা চেতনাও রিফ্লেকশনটা আমি চাচ্ছি। আচ্ছা স্যার, এটা আমি বুঝতে পারতেছি না যে ফার্স্ট পেপার না সেকেন্ড পেপার করা হচ্ছে। ও মাই গড, এটা ফার্স্ট ইয়ারে ফার্স্ট পেপার করাচ্ছে। আমরা তো প্যাসেজ পড়িয়েছি এতক্ষণ। ঠিক আছে, বুঝছি। হ্যাঁ, বলো। বুঝছি, আসলে
আমি প্রথম একটা তো পাইনি, এই কারণে আমি তো আচ্ছা আমি নিউ প্যাসেজ পড়েছি, এতক্ষণ প্যাসেজ পড়েছি। তোমার কমন সেন্স থেকে তুমি বলতে পারো যে কিভাবে আমরা এই সমস্যা, এই যে ডাউরি সিস্টেম যেটা, এটা রিডিউস করবা। অ্যাজ এ গার্ল তোমার কর্নার থেকে কোন ধরনের পদক্ষেপ তুমি নিতে চাও এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে চাও? আই এম সরি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, অলরাইট, নো প্রবলেম। পূজা রানী। জি স্যার। হ্যাঁ পূজা রানী, আহ, তোমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা থেকে তুমি কিভাবে মানে এই এন্টি ডাউরি সিস্টেম মানে অন্যকে উৎসাহ দিবা এবং নিজেও কাজ করবা এগেইনস্ট দ্য ডাউরি সিস্টেম? মানে ডাউরি সিস্টেমটা রোধ করবো কিভাবে সেটা স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট রাইট। মানে বাল্য বিবাহের মূলত কারণ হচ্ছে মানে বাল্য বিবাহ রোধ করতে প্রথমে আমাদের দরকার হচ্ছে নারী শিক্ষা অর্জন, বাল্য বিবাহ ঝুঁকি সম্পর্কে বিধির অবহিত করা, নারী শিক্ষা সমর্থন করে, এসবই। আর এছাড়াও আমরা বাল্য বিবাহ রোধ করতে আর একটা পদক্ষেপ নিতে পারি স্যার। ক্লিনিকের মাধ্যমে যদি কিশোর কিশোরীদের বাল্য বিবাহ শারীরিক সম্পর্কে যদি পরামর্শ দিত তাহলে এটা অনেক ভালো হবে। তারপরে যদি অসহায় পরিবারদের যারা আছে তাদের যদি স্বাবলম্বী করা যায় মেয়েদের ক্ষেত্রে, তারপরে বিবাহের পূর্বে যদি পাত্রপাত্রীর বয়স যাচাইয়ের জন্য যদি সনদ যাচাই এবং সংরক্ষণের বাধ্যতা করা যায় সেটাও ভালো হবে। বিবাহ নিবন্ধনের হারও যদি করা যায় সেটাও, আচ্ছা, ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট। মানে বয়সটা যদি যাচাই করা যায় সনদপত্রের অলরাইট মাধ্যমে তাহলে তো এই হয়ে যাবে। অলরাইট। আর এই যে যে তোমার ডাউরি যেটা, এটা মেয়েদের কোনো সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হবে, তুমি অলরেডি বলেছো সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হইতে হবে ইকোনমিক্যালি। তো এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবা তুমি? মানে ডাউরির এগেইনস্টে যে একটা মেয়েকে বিয়ে দিতে হচ্ছে, ডাউরি দিতে হচ্ছে, বাবা মার এত কষ্ট সহ্য করে বড় করেছে, আবার ডাউরি দিতে হচ্ছে। তো এই ছেলেদের জন্য যারা এই যে ডাউরি মানে এটা নিচ্ছে, যৌতুক দাবি করতেছে, তাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে কি মেসেজ থাকবে? জি স্যার, বুঝি নাই প্রশ্নটা। বলতেছি যারা ডাউরির ডিমান্ড করতেছে তাদের জন্য তোমার কি মেসেজ থাকবে? বোঝো নেই পূজা? না স্যার, মানে যৌতুক প্রথা যারা নিচ্ছে, মানে যারা যৌতুকটা যারা যৌতুক গ্রহণ নিতে করতেছে চাচ্ছে, তাদের হ্যাঁ জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাদের জন্য হ্যাঁ তোমার হ্যাঁ, কি মেসেজ থাকবে যে এটা ভালো না, এটা করতে হবে, এরকম বিষয়টা? তাদের তো মূলত মানে স্যার বুঝাতে হবে যে এটা নিয়ে ভালো না। তাদের তো মানে ছেলেদের তো এমনি তো তারা তো কাজ করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে তো মানে মহিলাদের যদি তাদের যদি মেয়েদেরকে যদি সুশিক্ষা দেওয়া হয় তারা তাদের অন্য একটা কাজ করতে পারতেছে, অলরাইট পরিবারের উন্নতি হচ্ছে। অলরাইট। বিষয়টা হচ্ছে যে এই ধর্ম অনুসারে চলতে হবে, ধর্ম অনুসারে চলতে হবে। এই দা নেগেটিভ ইফেক্ট অফ ডাউরি এটা বোঝাতে হবে, ক্যাম্পেইন করতে হবে, র্যালি করতে হবে। ধর্মীয় হ্যাঁ হ্যাঁ, অলরাইট ধর্মীয় চাপের তা। অলরাইট অলরাইট, থ্যাংক ইউ। ইমা শিমুল। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, তোমার যদি প্রবলেম না হয় ভিডিওটা অন করো কাইন্ডলি। হ্যাঁ শিমুল, কিছু কোশ্চেন অলরেডি জি আমার স্যার। কাছে এসেছে, এই প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো আমি প্রশ্নটা তোমাকে ছুড়ে দিতে চাই। হোয়েন ডাজ এ গার্ল ড্রপ আউট অফ স্কুলস? হোয়েন ডাজ এ গার্ল ড্রপ আউট অফ স্কুল? স্কুল থেকে কখন একটা মেয়ে ঝরে পড়ে? এরকম একটা কোশ্চেন হতে পারে পরীক্ষায়। When a girl gets married, she usually drop out of school and begin full-time work in her in-laws household. আচ্ছা, অলরাইট। তাহলে এটা কি দাঁড়ালো? In the অলরাইট, আই গট ইট। in the এটা শিমুল আমি পেয়েছি। তার মানে হচ্ছে when a girl is married, ওকে, যখন ম্যারিড হয় তখন সে জি কি স্যার। হয়, ড্রপ আউট হতে পারে স্কুল, এরকম বিষয়টা, রাইট? জি স্যার। এইটার মানে বিয়ে হচ্ছে আর ড্রপ আউট হচ্ছে, এটা কিভাবে ক্লারিফিকেশন হতে পারে? ক্লারিফিকেশনটা কি হতে পারে, ব্যাখ্যাটা? স্যার, বিবাহর পর সাধারণত মেয়েরা তো আর নিজের বাপের বাড়ি থাকবে না স্যার। বিবাহর পর সে তার শ্বশুর বাড়ি যাবে স্যার। আর সেখানে তার স্যার কোনো স্বাধীনতা থাকবে না। সেখানে তার যেহেতু আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ স্যার, পুরুষ শাসিত সমাজ, সেখানে তার পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে স্যার। তার শ্বশুর শাশুড়ি বাবা মা তাদের সন্তান তাদের স্বামী
এরা যেভাবে চালায় সেভাবে চালাইতে হবে, সেখানে তার কোনো ইচ্ছার দাম নাই। সে যদি স্যার পড়তেও চায় সেক্ষেত্রে তার পড়ার সুযোগ দেওয়া হবে না স্যার। এক্ষেত্রে স্যার সে তার পরিবারে স্যার সময় দিয়ে স্যার কাজ করবে, কাজ করার কারণে স্যার সে তার লেখাপড়া স্যার কন্টিনিউ করে চালিয়ে যেতে পারবে না স্যার। যদিও চালিয়ে যায় স্যার, সেরকম গতিবান স্যার যে বেগে আগে লেখাপড়া করতো সেই অনুযায়ী সে স্যার যেতে পারবে না। অলরাইট, যেমন হচ্ছে এই যে ফুল টাইম ওয়ার্ক, শি ইজ বিজি ইন পারফর্মিং জি স্যার। হাউসহোল্ড চোরস। অলরাইট, পরিবারের এই কাজ করতে যে সে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, পড়াশোনা করতে পারতেছে না, এরকম অনেক বিষয়। রাইট শিমুল? জি স্যার, জি আচ্ছা, স্যার। আর স্যার thank যদিও you. সে লেখাপড়া করে প্লিজ। আগের মতন আর করতে পারবে না স্যার। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আমি সুরাইয়াকে প্রশ্ন করতে চাই, আমার কাছে কিছু কোশ্চেন এসেছে। জি স্যার। হ্যাঁ, সুরাইয়া হচ্ছে what are the impacts of early marriage? What are the impacts of early marriage? What are the negative sides or influence, okay, of early marriage? Early marriage এর খারাপ দিকগুলো কি? স্যার এই আর্লি ম্যারেজের খারাপ দিকগুলো বলতে হচ্ছে যে মানে একটা মেয়ে যখন বিয়ে হয়ে যায় তখন তো স্যার তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তার যে সে আগের নিয়মিত ভাবে স্যার লেখাপড়া করতো সেভাবে সে লেখাপড়া করতে পারে না। তার বন্ধু, তার যে সামাজিক অবস্থানটা থাকে বিদ্যালয়ে, সেটাও সে হারায়। তার এই গতিশীলতার অভাবে তার যে আগের গতিটা ছিল সেই গতিটা না থাকার কারণে তার অর্থনৈতিক এবং তার আনুষ্ঠানিকভাবে বা তার শিক্ষার মানে সুযোগটা স্যার তার সংকুচিত হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সুরাইয়া। আমরা যেতে চাই রুকাইয়ার সাথে কথা বলতে চাই। রুকাইয়া? স্যার। হ্যাঁ প্লিজ। রুকাইয়ার কাছে কোশ্চেনটা, আমার কাছে কিছু কোশ্চেন এসেছে, তার মধ্যে একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে from your understanding of the passage, explain the conditions of adolescent girls in our country. মানে এই অ্যাডোলেসেন্ট গার্ল যখন কিশোরী থাকে, কোন ধরনের সমস্যার সামাজিকভাবে সম্মুখীন হয় ইত্যাদি। তারপরে যেমন আর্লি ম্যারেজ হতে পারে, ড্রপ আউট অফ স্কুল হতে পারে, তারপরে হচ্ছে পারিবারিক যে অসচ্ছলতার কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। এভারেজ তুমি একটা ওভারভিউ দাও। স্যার আরেকবার বলেন, ক্লিয়ার শোনা যায় নাই। আচ্ছা, explain the conditions of adolescent girls in our country. Adolescent girl কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়? যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা সহ সব ধরনের নির্যাতনের সে শিকার হয় অ্যাডোলেসেন্ট গার্ল। দেন তারপরে সে যখন প্রেগনেন্সি হয় মাতৃমৃত্যুর হার অনেক বেশি থাকে। Good. বাংলাদেশের মেয়েরাও অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে, যেমন তারা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে অনেক অসচেতন, যে HIV আছে এটা সম্পর্কেও জানে না, 5 জনের ভিতর 3 জন জানে, এই অনেক অসচেতন আছে। তো আমাদের সবার উচিত সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, মেয়েদের সচেতন করা, সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা, নিজের স্বনির্ভরশীলতা করে তোলা উচিত, তাহলে এগুলা রোধ হবে। অলরাইট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ রুকাইয়া। অন্তরার কাছ থেকে শুনতে চাই। অন্তরা? হ্যাঁ অন্তরা, শুনতে পাও? হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাও আমার কথা? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ডু ইউ থিঙ্ক পোভার্টি অ্যান্ড ইলিটারেসি আর রেসপন্সিবল ফর আর্লি ম্যারেজ? মানে তুমি কি মনে করো যে পোভার্টি এবং ইলিটারেসি আর রেসপন্সিবল ফর আর্লি ম্যারেজ, আর্লি ম্যারেজের জন্য পোভার্টি এবং ইলিটারেসি দায়ী? তুমি কি এটা মনে করো? যদি মনে করো এটার তাহলে এর ব্যাখ্যা কি হতে পারে? মাহিয়ার পর মাহিয়ার, হ্যাঁ এরপরে মাহিয়ার কাছে আসবো। বাংলাদেশের মতো, হ্যাঁ প্লিজ। হ্যাঁ স্যার, আমাদের দেশের মতো আমাদের দেশটা যেহেতু এখনো উন্নত হয়নি, সেহেতু দারিদ্র্যের হারটা বেশি।
তো দারিদ্র্যের হার বেশি থাকার কারণে সব পরিবারে তো আর তাদের সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে না, সেহেতু তাদের সন্তানকে তারা তাড়াতাড়ি বিবাহ দিতে চায়, কারণ তারা মনে করে মেয়ে মানে বোঝা। আর যেহেতু ছেলেরা ইনকাম করে পরিবারে, সেহেতু তারা ছেলেদের একটু পড়ানোর চেষ্টা করে। আর আরেকটা হচ্ছে মানে শিক্ষার হার কম। শিক্ষার হার কমের কারণে তারাই এইগুলো করে, কারণ তারা জানে না যে মেয়েদের বাল্য বিবাহের কারণে পরে মেয়েটা যে আহ, মানে কিশোরী অবস্থায় সন্তান প্রসব করে, সেই সময় যে মেয়ের শারীরিক যে অবস্থাটা খারাপ হয় সেটা সম্পর্কেও তারা সচেতন না, যেহেতু যেই কারণে পিতামাতা মনে করে যে বাল্য বয়সে তাদের সন্তানকে বিয়ে দিয়ে দেয়। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ অন্তরা। তোমার পার্টিসিপেশনটা একটু আরো স্পন্টেনিয়াস হতে হবে নেক্সট টাইম, আরো ইউ নিড টু বি ভেরি ডাইনামিক। অলরাইট, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, মাহিয়া। জি স্যার। মাহিয়া, আমরা অলরেডি বেশ কিছু কোশ্চেন আলোচনা করেছি। এই কোশ্চেনগুলোর যে অ্যান্সার আমরা আলোচনা করেছি, এগুলো কি তুমি বুঝতে পেরেছো? যদি পরীক্ষা আসে পারবা তো? জি স্যার পারবো। আচ্ছা, ভেরি গুড। যদি আমরা শিমুল। স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ ফারহানা। এবার জিজ্ঞেস করছে। স্যার প্রশ্নটা হচ্ছে কি, মানে স্যার আমাদের এখানে সবাই জানে, মানে বলছে যে দো দা ডোরি সিস্টেম ইজ অ্যান ইলিগাল প্র্যাকটিস, ইট ইজ স্টিল কমন ফর দ্য ব্রাইডস ফ্যামিলি টু পে ডাউরি। হোয়াই? স্যার বাংলাদেশে তো এটা তো সবাই জানে যে এটা অবৈধ, তারপরে এটা কেন সবাই দিচ্ছে? কেন কনের পরিবার যৌতুক দেয়া বাধ্য মনে করতেছে? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ফর এ কোশ্চেন। ডাউরি, রাইট ফারহানা? ডাউরি। জি স্যার। আচ্ছা, আমাদের আর 10 মিনিট সময় আছে। ডাউরি হচ্ছে এই যে এটা একটা মানে ইলিগাল জিনিস সিস্টেম, তারপরে আমরা দিচ্ছি। এর কারণগুলো হতে পারে যে অজ্ঞতা, ইলিটারেসি হতে পারে, ওকে। তারপরে হচ্ছে তোমার ল্যাক অফ কনসাসনেস। তারপরে হচ্ছে তোমার আবার অনেক সময় এটা দেখা যায়, এরূপটা দেখা যায় যে যেমন বরপক্ষ যারা, তারা তোমরা গ্রেডি যদি হয় যে ওটা এক্সপেক্ট করে যে আমরা কিছু চাই, ছেলেকে বড় করছি, সেক্ষেত্রে ছেলেকে কিছু যোগ্য, এগুলো পাওয়ার জন্য যোগ্য। তাদের মন মানসিকতাই খারাপ, এদের মন মানসিকতা খারাপ। আবার অনেক সময় আমাদের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে মেয়ে যদি তথাকথিত এরকম বোঝায়, এরকম যে কালো হয়তো দেখতে হয়তো ততটা সুন্দর না, সেক্ষেত্রে হচ্ছে মেয়ের কে ভালো জায়গায় বিয়ে দিতে হলে, ভালো পাত্রের হাতে দিতে হলে আমাদের এরকম যৌতুক দিতে হবে। এরকম একটা ধ্যান ধারণা আমাদের মধ্যে একবার ইনস্টল হয়ে গেছে। তো এই ধ্যান ধারণা থেকে বের হতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে, পড়ালেখা করতে হবে, একটা রেডিক্যাল চেঞ্জ আনতে হবে আমাদের সমাজে, তখন এটা সম্ভব। আর আমাদের পড়ালেখার কোনো বিকল্প নাই, পড়ালেখা করতে হবে, এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ এটা চেঞ্জ হবে। ফারহানা, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, লোভ। স্যার মানে ছেলেরা মনে করে যে তাদের হ্যাঁ একটা অধিকার আছে। হ্যাঁ, কিছু সংখ্যক ছেলে এবং ছেলের পক্ষরা, যেমন ওরা বলে যে জি স্যার, সোনার যারা আংটি, একটু লোভী তারা। হ্যাঁ, যেমন সোনার আংটি বাঁকাও হলো, এরকম একটা কথা বলে যে ছেলেদের বলা হয় বা সোনার আংটি বাঁকাও বলে, এদের অনেক দাম। ঠিক আছে, এরকম মানে পণ্য বানিয়ে ফেলেছে, মানুষকে পণ্য বানিয়ে ফেলেছে। এখানে মানবতার চর্চা নেই, হ্যাঁ, ভালোর কোনো চর্চা নেই। জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার, বুঝতে পারছি। ফলশ্রুতিতে এই সমস্যাটা হচ্ছে, মানে বেচাকেনা, সোজা কথা বেচাকেনা, এখানে রিলেশন বলে কিছু হচ্ছে না, বেচাকেনা হচ্ছে। তো এটা আমরা উই শুড be careful about this sort of problems, okay, this sort of one kind of disease, we should work on it to solve the problem. All right. আচ্ছা, মোটা দাগে শিমুল, আমি কিছু ভোকাবুলারিও কালেক্ট করেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে যেমন অনেকে ডাউরি, হ্যাঁ, আমরা উল্টো পাল্টা উচ্চারণ করতেছি, ডাউরি উচ্চারণ হবে ডাউরি। তারপর অ্যাডোলেসেন্ট, তারপরে হচ্ছে তোমার মর্টালিটি, ঠিক আছে, মর্টালিটি। জি স্যার। আচ্ছা, অলরাইট। তো এই ব্যাচের সম্পর্কে শিমুল আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, কোনো সমস্যা আছে কিনা? আমরা তো টোটাল একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং প্রশ্ন করেছি, কোনো সমস্যা আছে কিনা শিমুল? জি না স্যার। হ্যাঁ, তাহসিন কিছু বলতে চাই, অথবা এনিওয়ান রেজ এর কোশ্চেন?
যদি কোনো কিছু থাকে আমরা আলোচনা করতে জি পারি। স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ বলো। স্যার বাল্য বিবাহর পেছনে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে, কিন্তু সেটা অনেকেই, আমি এখন পর্যন্ত অন্তত কাউকে বলতে শুনিনি। আচ্ছা সেটা হ্যাঁ হচ্ছে বলো। যে বাল্য বিবাহের বিপক্ষে যারা কাজ করছে তারা হচ্ছে মূলত সমাজ সংস্কারক, তারা এই ধরনের কথা প্রথমে বলেছে। কিন্তু তারা, যারা এই যে তথাকথিত আধুনিকতায় যারা বিশ্বাসী, তারা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বাল্য বিবাহর বিরোধিতা করছে, সেটা সাধারণ মানুষ মানছে। কিন্তু এ জাতীয় কিছু সামাজিক বিচ্যুতি তারা একেবারে বিরোধিতা তো করেই না, সেগুলোকে আরো উৎসাহ প্রদান করতেছে। এই কারণে মানুষ মনে করতেছে যে তারা আমাদের সামাজিক বন্ধনটাকে, সামাজিক রীতিনীতিটাকে ধ্বংস করে দিতে যাচ্ছে। কারণ অনেক যারা শিক্ষিত আধুনিক যারা জীবনধারায় বিশ্বাসী, তারাও অনেকে বাল্য বিবাহর বিপক্ষে যাচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ তাহসিন। আর এই ধরনের সামাজিক বিচ্যুতির ফলে বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা, অপরাধ, এগুলো অপরাধমূলক বিভিন্ন খবরও এখনো প্রায় দেখা যায়। অলরাইট অলরাইট, থ্যাংক ইউ। হীরা, লাস্ট হীরার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই কিছু। স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ। স্যার এখানে বলছে ইন দা ইন লস হাউস শি ইজ মার্জিনালাইজড। এই আচ্ছা মার্জিনালাইজডটা কি স্যার? আচ্ছা, মার্জিনালের কোন ঠাসা করে ফেলায় মানে হচ্ছে সে একা একাকী হয়ে যায় শ্বশুর বাড়িতে যখন প্রথম বিয়ে হয়। তাকে ভিন্ন চোখে দেখা হয় অনেক সময়, সবাই এক না, ভিন্ন চোখে দেখা একটা মার্জিনাল কোন ঠাসা এক কোণে করে ফেলায়, সে অন সাইডেড হয়ে যায়, সে একটা মাত্র পার্সন ভিন্ন হয়ে যায় আর সবাই একদিকে, মানে দুটা দল গঠন হয় সাধারণত। মানে এটা আমরা নেগেটিভ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, সে একা আর সবাই এক সাইড, মানে শ্বশুর শাশুড়ি এক সাইড আর সে একা। তো মানে এটা নেগেটিভ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে যে একটা মেয়ে যখন অল্প বয়সে বিয়ে হয় তখন সে শ্বশুর বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার মধ্যে একটা অন্যতম, সে হচ্ছে কোণঠাসা হয়ে যায়, একা হয়ে যায়, একা। তার সে তার অধিকার সম্পর্কে কথা বলতে পারে না, অধিকার যা সে প্রাপ্য যা পেতে পারে সেগুলো পাচ্ছে না, এরকম বিষয়টা। হীরা বুঝতে পেরেছো? স্যার বুঝতে পারছি। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। সো পূজা রানী, কিছু আছে আর কোনো প্রশ্ন, কোনো বিষয়? আমরা তো বেশ কিছু কোশ্চেনের অ্যান্সার আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, না আর স্যার। কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? আচ্ছা অলরাইট। তো না স্যার। এইখান থেকে আমাদের সামারি, তারপরে হচ্ছে আশরাফুলের সাথে একটু কথা বলতে চাইবো। সামারি হতে পারে, তারপরে হচ্ছে ব্রড কোশ্চেন হইতে পারে, তারপরে তোমার এমসিকিউ হতে পারে, অলরাইট, মাল্টি চয়েস কোশ্চেন এখান থেকে হতে পারে। তো এগুলো যদি মাথায় রাখো অ্যাটলিস্ট তুমি প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে পারবা, আর কমনলি এখান থেকেই আসে। ঠিক আছে, আশরাফুল। জি স্যার বলেন, শুনতেছি। হ্যাঁ আশরাফুল, কোনো সমস্যা আছে কিনা প্যাসেজে? আমরা তো আলোচনা করেছি, কোনো সমস্যা আছে কিনা? না স্যার সব বুঝতে পারছি সুন্দর মতো করে। আচ্ছা অলরাইট, কোশ্চেন কারো কাছে যদি কারো কোশ্চেন থাকে প্লিজ কোশ্চেন করতে পারো। আচ্ছা আমরা লাস্ট টাইমে আমরা ক্লাস শেষের দিকে আমাদের আছে 3 মিনিট, একটা অটোমেটিক সেটআপ দেয়া থাকে, 3 মিনিট আছে। তো তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমরা লাস্ট টাইমে আমার এই ছবিটা আমি ইউটিউবে মানে ফ্রন্ট পেজে দিতে চাই, সেক্ষেত্রে যদি তোমাদের আর সমস্যা না থাকে তোমরা ভিডিওটা 2-4 সেকেন্ডের জন্য অন করতে পারো, যদি সমস্যা না থাকে নেটওয়ার্কে এবং কোনো প্রবলেম না থাকে, তোমার ইচ্ছা সেটা। স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো প্লিজ। স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আগামী দিনগুলোতে কি আমাদের এই ক্লাস টাইমে কি ক্লাস হবে নাকি এরকম আপনি আগে নেবেন স্যার? আগে না, এটা আমি লাইভ ফেসবুক লাইভে দিব, ফেসবুক লাইভে দিব এবং ফেসবুক লাইভেও কোশ্চেন করতে পারবা। ঠিক আছে স্যার এটা কি ক্লাস টাইমে স্যার? হ্যাঁ ক্লাস টাইমে, আমার যে রুটিন অনুসারে যখন ক্লাস, রুটিন অনুযায়ী ক্লাস টাইমে? হ্যাঁ রুটিন অনুসারে ক্লাস টাইম, তখন লাইভে যাবে, ক্লাসটা লাইভে যাবে। ঠিক আছে, তখনও তুমি প্রশ্ন করতে পারবা, সমস্যা নেই। ঠিক আছে, তোমার ডাবল কোশ্চেন করতে পারবা, ডাবল আলোচনা হবে, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে শিমুল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবাইকে ধন্যবাদ, মাহিয়া, শিমুল, ফারহানা, সুরাইয়া খানম, আশরাফুল, রুবিয়া, রুবিয়া জাহান, হীরা, সুমাইয়া, রুকাইয়া, তাসিন, পূজা, অন্তরা আক্তার, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পার্টিসিপেশনের জন্য। এবং আমি আশা করি
আমাদের নেক্সট ক্লাসগুলো আরো সুন্দর যাতে করতে পারি। আমরা মোটা দাগে যে পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো আসবে এবং আছে যে প্যাসেজগুলো আসবে আমরা যে সাজেশন দিয়েছি এটা বেশ আলোচনা হয়েছে। এরপরে যেগুলো পরীক্ষা কেন্দ্রিক যে বিষয়গুলো সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। আমরা মোটা দাগে হচ্ছে প্যাসেজগুলো আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে, এরপর থেকে প্যাসেজগুলো এইভাবে আর আলোচনা হবে না পরীক্ষার আগ পর্যন্ত, কারণ প্যাসেজগুলো শেষ হয়ে গেছে সাজেশন অনুসারে। এরপরে অন্য বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব, ঠিক আছে? অলরাইট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আল্লাহ হাফেজ।